ایران کے ساتھ جنگ اختتام کے قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ٹی وی چینل سے گفتگو۔ کہا، میں اس جنگ کو اختتام کے قریب سمجھتا ہوں۔ ایران کسی بھی طرح معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا۔ صورتحال کو بدلنے کے لیے فوری اقدام کرنا پڑا۔ میں ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سعودی عرب کی جانب سے $3 ارب کی اضافی مالی معاونت کا اعلان۔ $5 ارب کا ڈپازٹ بھی توسیع کے ساتھ برقرار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، $3 ارب کے ڈپازٹ کی فراہمی کا وعدہ آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ پاکستان نے گزشتہ ہفتے کامیابی سے $1.4 ارب کا یورو بانڈ واپس کر دیا۔ حکومت آئندہ تمام بیرونی ادائیگیاں اور واجبات کو بر وقت پورا کرے گی۔ عالمی برادری پاکستان کے حالیہ سفارتی کردار کو بھی سراہ رہی ہے، جس نے کئی دہائیوں بعد مختلف فریقین کے درمیان مذاکرات ممکن بنانے میں مدد دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا معاہدے کے لیے امریکہ کو مشورہ کا سخت موقف کی وجہ سے حتمی معاہدہ ممکن نہیں۔ ایرانی صدر کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا، تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ہی بہترین راستہ ہے۔ امریکہ نے دھمکیوں اور فوجی کارروائیوں سے خطے میں مسائل خود پیدا کیے۔ عالمی برادری امریکہ کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر آمادہ کرنے میں کردار ادا کرے۔ دو بڑوں کی اہم بیٹھک۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ صدر مملکت نے امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ خطے کی موجودہ سلامتی سفارتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو ایران اور امریکہ کے درمیان تمام پہلوؤں پر اعتماد میں لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو پاکستان کی ثالثی سے ہونے والی پیش رفت سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعظم کا خطے کے اہم ممالک کا دورہ ری شیڈیول۔ پہلے مرحلے میں آج سعودی عرب پھر قطر جائیں گے۔ شہباز شریف دونوں ممالک کے بعد ترکی کا دورہ کریں گے۔ دوست ممالک کے ساتھ سفارتی علاقائی امور پر مشاورت ہوگی۔ ابنائے ہرمز کی صورتحال۔ امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے مرحلے پر بھی تبادلہ خیال متوقع ہے۔ چین مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 4 نکاتی فارمولہ لے آیا۔ چینی صدر اور UAE کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد الزید النہیان کی ملاقات۔ شی جن پنگ کا پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کی پاسداری پر زور۔ کہا، خلیجی ممالک کی خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ ترقی اور سیکیورٹی کو ایک ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بیان تیل کی عالمی مارکیٹ کو نیچے لے آیا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 4% سے زائد کمی۔ $100 سے کم ہو کر $95.57 کا ہو گیا۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں بھی تقریباً 6% گراوٹ۔ WTI کی قیمت $92 فی بیرل ریکارڈ۔ لبنان اسرائیلی مذاکرات کا پہلا دورہ واشنگٹن میں مکمل۔ رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بھی مذاکرات میں شرکت۔ بند کمرے میں مذاکرات کے دوران اسرائیلی اور لبنانی سفیر موجود۔ مارکو روبیو کہتے ہیں، واشنگٹن میں لبنان اسرائیل مذاکرات کے حوالے سے تاریخی موقع ہے۔ ایران نے امریکہ اسرائیل حملوں میں $270 ارب کا نقصان کا تخمینہ لگا لیا۔ ایرانی حکومت کا سعودی عرب، امارات، قطر، بحرین اور کویت سے ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ یہ تخمینہ براہ راست اور بالواسطہ دونوں طرح کے نقصانات کو مد نظر رکھ کر لگایا گیا۔ انفراسٹرکچر، معیشت اور دیگر شعبوں کو پہنچنے والے اثرات شامل ہیں۔ جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا ازالہ ایران کے لیے ایک اہم معاملہ ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات میں بھی اٹھایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا ابنائے ہرمز میں سخت ناکہ بندی کا دعویٰ۔ کہا، 24 گھنٹے میں کوئی بحری جہاز گزرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ 6 تجارتی بحری جہازوں نے امریکی افواج کی ہدایت پر عمل کیا۔ ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا جانے والے تمام ممالک کے جہازوں کے خلاف ناکہ بندی نافذ ہے۔ 10,000 سے زائد امریکی اہلکار ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے مشن پر ہیں۔ 1 درجن سے زائد جنگی جہاز اور درجنوں طیارے بھی موجود ہیں۔
पासदारान इनकलाब का अमरीका और इसराइल को चैलेंज, कहा दोनों खत्ते से खाली हाथ वापस जाएंगे। मुज़ाहमती महाज पूरे खत्ते में मजबूत और मौसर अंदाज में मौजूद है और दुश्मनों का इंतज़ार कर रहा है। अमरीका और सेहूनी रियासत को याद रखना चाहिए कि वो यमन, बाबुल मंदब और बहर अहमर से किस तरह खाली हाथ वापस हुए और इस बार भी उन्हें खत्ते में कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। जंग किसी मसले का हल नहीं, सदर आसिफ अली जरदारी का दो चौक पैगाम। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा, फरीकैन को मुशावरत और ताउन के जरिए इख्तलाफात हल करने चाहिए। बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। सूबे में काबिल अमल माहौल पैदा करना ज़रूरी है ताकि लोग रोज़गार की तलाश में हिजरत पर मजबूर ना हों। बलूचिस्तान के अवाम को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत पैदा होने वाले मौक़े से भरपूर फ़ायदा मिलना चाहिए। इस्लामाबाद में 4 बरादर ममालिक के सीनियर सफारती हुकाम की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के आला सफारती हुकाम की शिरकत। करीबी ताल्लुकात और इलाकाई आलमी अमूर पर हम आहंगी पर जोर। इसहाक डार की ताउन का फ्रेमवर्क तश्कील देने की तजवीज़। इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राब्ता। एंटोनियो गुतेरेस ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा, अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की मुकम्मल हमायत करते हैं। UN की पाकिस्तान की मुसलसल सफारती कोशिशों की हमायत का ऐलान। इसहाक डार को यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काजा कालस का टेलीफोन। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की जानिब से अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार को रोमानिया की वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और कतरी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गुफ्तगू के दौरान अमरीका और ईरान जंग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया कि जंग बंदी को बरकरार रखा जाए ताकि खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिल सके। कशीदगी कम करने और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारती कोशिशों को मज़ीद तेज़ करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। सफाक इसराइल को सफारती महाज पर बड़ा धचका। इटली ने सेहूनी रियासत के साथ दिफाई माहिदा मुअत्तल कर दिया। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, इसराइल और इटली के अस्करी माहिदे की तजदीद करीब थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मौजूदा सूरत हाल की वजह से हुकूमत ने इसराइल के साथ दिफाई माहिदे की खुदकार तजदीद को मनसूख करने का फैसला किया। स्पेन के वज़ीर आज़म कहते हैं, ईरान जंग के खात्मे के लिए चीन अहम सफारती किरदार अदा कर सकता है। बुनियादी तौर पर इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ताजरों के मुताबिक पाकिस्तान से $100 अरब 3 सालों में बैरून मुल्क गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कारोबारी अफराद बैरून मुल्क में रखे पैसों का कुछ हिस्सा वापस लाएं। रोशन डिजिटल अकाउंट मौजूद है, 30% ही वापस ले आएं। दुनिया में कोई ऐसा मुनाफा नहीं देता जितना पाकिस्तान देता है। हम ये नहीं कहते अपना पूरा पैसा वापस ले आएं। फील्ड मार्शल जो भी बात करते हैं उसे पूरा करते हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को सराहते हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और चीफ जस्टिस से मुतालबा करूंगा कि हम मुल्क के शहरी हैं, जितनी मर्जी किसी की सुलह करा लें, बेहतरी तब आएगी जब हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। बेहतरी तब आएगी जो पावरफुल लीडर बाहर हो। उम्मीद है हुकूमत के साथ 1-1.5 माह तक गुफ्तगू का कोई सिलसिला चल पड़े। बातचीत का इख्तियार अचकज़ई साहब के पास है। हमारे किसी से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मेरे पास पार्टी चेयरमैनशिप बानी की अमानत है, जब कहेंगे छोड़ दूंगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान में अंधेरे छाने लगे। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट तक पहुंच गया। दरामदी LNG से पैदावार 3600 मेगावाट तक महदूद। साहिवाल पावर प्लांट की 1180 मेगावाट पैदावार बंद। नीलम जहलम से 979 मेगावाट और नंदीपुर से 525 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई।